रामदास महाराज जी का आगमन गुरपुरब इस अस्थान ते बहुत भावना सहित मनाया जाता है। आओ आप जी लौडे वेले तो ये शब्द बड़ा पुराना है साडा जी। शाम नहीं हुंदी लौडा वेला 3-4 बजे तो लैके इस वेले तक निरंतर कीर्तन गुरु शब्द विचार सरवण करते आ रहे हो। खुणे ही अति सन्मान योग भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले साडे वड्डे वीर, उन्होंने सतगुरां दी अमृत गुरबाणी दा कीर्तन सरवण कराया। गुरु रामदास जी दी बाणी चो भी शब्द पढ़े और कीर्तन दी समाप्ति सतगुरु जी दे दर ते कीर्तन करने वाली कीर्तनीय गुरसिख रबाबी राय बलवंड और भाई सत्ता जी दे मुख तो जो उच्चारण की हुई वार है, उस विचों इस वार दी 7वीं पौड़ी दा कीर्तन सानू सरवण कराया। जे वार दी तरतीब देखिए, जो पौड़ी भाई साहब जी गायन करके गए ने, ये असल विच भाई सत्ता जी दी उच्चारण की है। विद्वान पुरुषों का मत है कि 8 पौड़ियां विचों 5 पौड़ियां राय बलवंड जी दियां उच्चारण कीतियां ने। गुरु अमरदास, गुरु रामदास ते गुरु अर्जुन देव जी, उन्हां दी सिफत विच जिहड़ियां 3 पौड़ियां ने, ये भाई सत्ता जी ने उच्चारण कीतियां ने। और खास करके गुरु अमरदास जी की सिफत विच भाई सत्ता जी का एक बचन है, दान दान जे सतगुर भाव सी सो सत्ते दान। उत्थे शब्द उन्होंने सत्ते वरत्या है। उहदा अर्थ है, हे गुरु अमरदास जी, साडी कोई डिमांड नहीं, साडी कोई मंग नहीं, साडी कोई शर्त नहीं। ਜਿਹੜਾ दान गुरु अमरदास नूं चंगा लगदा है ना जी, असी ओही झोली विच पवाण वास्ते तैयार हाँ। दान जे सतगुर भाव सी सो सत्ते दान। आओ मैं यतन करांगा कि निर्धारित समय विच रह के तकरीबन पौना घंटा, क्योंकि 10 तो बाद संत अनूप सिंह जी, उन्हां तो बाद भाई तरसेम सिंह जी मोरा वाली, उन्होंने तुहाडे दर्शन करने ने। क्योंकि आप संगत नूं पता है, निरंतर पिछले कई दिनों तो सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह उन्हां तरस कीता जी। अपना पल्ले कुछ नहीं। भाई साहब जदों शब्द पढ़ रहे सन, प्रभ कीजै किरपा निधान खम हर गुण गावहंगे, मेरे मन च उदों आ रहा सी कि गुण गाने भी उहदी किरपा ही है जी। तुसी किरपा करो, तुहाडे गुण गावांगे। उहदे विच आपे किरपालू होणगे ते आपे ही लिव ला देणगे। साडे तो लिव कित्थे लगनी है। असी रोज एक पाठ करने, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार। वो जोर नाल कितां सुरतां लगदियां ने, वो जोर नाल किते बंधन टुटदे आ। ते महाराज गुरु नानक साहब जी ये फिर जिहड़ा असीं साधना करने आ, कहंदे ने इहनूं अपने कर्म नाल ना जोड़ो, मैं कीता। बस एक गल चेते रखियो, जिस हथ जोर कर वेखै सोए। जिहदे हथ विच जोर है, ये वो सतगुरु गुरु रामदास जी ने सेवा लई। आओ हुण फिर आपां सिफतां करिए जो भाई साहब जी पढ़ के गए ने। भावें ये पौड़ी सच ये वे, कोई दिन ऐसा नहीं जिदन इस पौड़ी का कोई ना कोई कीर्तनिया दरबार साहिब विच कीर्तन ना करे।
ਆਪ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਇੰਨਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਉਂਝ ਕਹਿ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੀੜ ਬੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਟੱਕਰੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਭੀੜ ਜੋ ਪਾਈ, ਭਗਵਤ ਭੀੜ ਸਖਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਕਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੂਜੀ ਭੀੜ 'ਚ ਲੋਕ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪ ਜੀ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਉਹੀ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜੋ ਕਦੀ ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਿਰਵੀ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸੁਵਾਰਿਆ। ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਧੰਤਾ ਜੋਗ। ਧੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਫਤ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਖਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤੁਕ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਧੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੰਤਾ ਜੋਗ, ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਨੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਹੀ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰ ਗਾਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਭੁੱਲੇ ਅੰਧ ਗਾਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਆ ਗਿਆ ਕਾਚਾ ਧਨ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੌਲਤ। ਜੇ ਇਹੀ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਠ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾਨ ਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਲਫ਼ਜ਼ ਧਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ, ਹਾਂ ਅਖੁੱਟ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ, ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਅਰਥ ਜੀ ਧਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਧਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇੱਕ ਧਨ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਧਨ ਦੌਲਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਕਹੈ ਤੂੰ ਵਸ ਮੈਂ ਨਾਲੇ, ਪ੍ਰੈ ਸੁਖਵਾਸੀ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲੇ, ਤੁਝੈ ਬਿਨਾ ਹੋ ਕਿਤ ਕੀ ਨਾ ਲੇਖੈ, ਬਚਨ ਦੇ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾ ਸਾਖੇ। ਧਨ ਕਹੈ ਤੂੰ ਵਸ ਮੈਂ ਨਾਲੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਸ਼ਬਾਸ਼, ਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਾ ਨਾਮ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ। ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਚੌਥਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਧਨ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਛੇਵਾਂ ਫਿਰ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਤਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰੰਟ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਗੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਆਮ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ,
मैं तुहानू एक बेनती करांगा, शब्द तो उच्ची सच्चाई कुछ भी नहीं, शब्द ही सब तो उच्चा सच है। थोड़ी जी फिर बेनती है कि भाई साहब जो शब्द पढ़ रहे सन, धन धन रामदास गुर, ਇਹਦਾ अर्थ हो गया बाबा सत्ता जी कह रहे ने कि गुरु रामदास जी आप जी धन हो, आप जी धन हो। ते नाल शब्द क्या, क्यों धन हो? जिन सिरिया तिने सवारिया। सिरिया दा लफ्जी अर्थ है पैदा किया, जिसने बनाया। ते सवारिया दा लफ्जी अर्थ आप सारे समझने आ, ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ अर्थ ने जिस अकाल पुरख ने पैदा किया। सच एवे कि धन गुरु रामदास जी इस उच्ची पदवी ते विराजमान भी उन्हें किया है। क्यों थोड़ा जिहा अर्थ यूं कर लियो, सिरजिया ते सवारिया दा अर्थ ही है जिन्हें पैदा किया उन्हें सब कुछ सवारिया। ते फिर याद रखियो, इत्थे सवारे दा अर्थ ये नहीं कि विगड़िया होया कोई। लव ध्यान नाल सुनियो, बाणी च एक बचन हुंदा, गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया। अगली गल एक पाठ होर हुंदा महाराज दा, असी बाबा जी दा बचन पढ़ने हैं। हजूर ने फरमाया है कि चलिया पत स्यो जन्म सवार वाजा वायसी। सवार दा अर्थ जेड़े जिंदगी विच बिल्कुल मुकम्मल हो गए। उन साडी एक तरासदी है जी, असी वेखा वेखी शब्द वरत लेने भाई साहब वेखी ने। हाँ, वो जदों भोग पैंदा ना कोई, वो रीस कर लेंदे ने, फलाने दे कार्ड छपे सन, वो भावें दारू पी के मर जाए, उत्ते छापे वाले खाने को सीधियां तुकां ने। वो कहते फिर आ लिख दी गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, वो कहते ये लिख दिओ। ते कमाल दी गल, गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया लिख दिता, थल्ले लिख देने अत दे दुखी हिरदे नाल सूचित किया जाता है। मेरा विषय नहीं सी। वो दसो कदी सवारी कोई चीज़ ते दुख लगता है? जे सवार ही गया फिर दुख कादा? ਇਹਦਾ मतलब कि तुक जान बुझ के ਐਵੇਂ लवा ली है, सवारिया सवूरिया कोई नहीं होने। सवारी चीज विगड़ी चीज ते दुख हुंदा है, सवारी चीज ते कदी दुख नहीं हुंदा। इत्थे भाई साहब जो पढ़ रहे सन, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, जिन्ने पैदा किया उन्हीं सिरे लाया। अगे जी कहते ने उन्हां दा जीवन एक करामात है। ये सच्ची मुच्ची कोई सोच भी नहीं सी सकदा कुछ होवेगा। पूरी होई करामात, करामात पूरी हो गई। की करामात होगी? आप सिरजनहार है धारिया। फिर याद रखियो, जिन सिरिया आप सिरजनहार है तिने सवारिया। लव ध्यान नाल कि आप सिरजनहार है धारिया। सिरजनहारे परमात्मा ने आप दा अर्थ करांगे वाहिगुरु। आप सिरजनहार है धारिया, करते पुरख वाहिगुरु जी ने अपने आप राही, इं कह लो गुरु रामदास जी दे तन नूं परमात्मा ने धारण कर लिया। आप सिरजनहार है धारिया। इत्थे एक अर्ज होर दास करदा जाए कि गुरमुखो आपां कोई गल बाणी तो बाहर जाके ते करनी कोई नहीं। ते सच्ची तुहानूं दसां, भाई साहब बैठे, जदों मैं बाणी चों बाहर निकलना ना, मैं महाराज तो डर के करना, अंदर मैनूं डर लगदा है। क्योंकि बाणी इन्नी वड्डी ओट है, ना इत्थे तत्ती वाह लगन दिंदी है, ना रब दी दरगाह विच लगन दिंदी है। बाब गुरु अंगद साहिब जी नूं एक वारी सिक्खा पुछया, भाई कदारा सी उहदा नाम जी, कहंदा महाराज जदों अंदर वासना च तपे, क्योंकि इक्को जिहा अंदर नहीं रहिंदा। हुण इत्थे बैठिया फुरना हो रहे, बाहर किसी शरीर नूं देखांगे फुरना हो रहे, किसी चमकदी वस्तु नूं मटीरियल नूं देखांगे फुरना हो रहे। महाराज जदों अंदर अग लग जाए वासना दी, किवें बचीए? अंदर कह रहे बच इस तों, पर वासना बड़ी प्रबल है। सतगुरु गुरु अंगद साहिब महाराज सच्चे पिता जी बख्शिश करदे आ कि भाई कदारे जदों जंगल नूं अग लगे ते हिरन की करदे आ? कहण लगे सतगुरु जंगल नूं अग लगे ते हिरन जिहड़े ने वो इक्को दम जंगल नूं छड्ड के दौड़ के पानी दे दरिया नदी जां सरोवर विच वड़ जांदे ने। कहंदे ने जंगल सड़ जांदा है, हरनां नूं तत्ती वाह नहीं लगदी। कहंदे जिवें जंगल नूं अग लगे हरन दौड़ के पानी च वड़ जांदा है, जदों अंदर अग फुरनियां दी लगे ते दौड़ के गुरु की बाणी च वड़ जाया करो, तत्ती वाह नहीं लगेगी। मैं इस करके बेनती की जी, इस तो पहला कि आप सिरजनहार है धारिया,
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਾ ਕੇ ਗਏ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੈ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਤਮ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ? ਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੈ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ का ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਸ ਆਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਪੜੋ, ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਦੂਜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਬਾਬੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ 123 ਸਵਈਏ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ 60 ਸਵਈਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਵਈ 5-5 ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 123 ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ 63 ਸਵਈਏ ਨੇ। 123 ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਸਵਈਏ ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿਫਤ 'ਚ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ, ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ 60 ਸਵਈਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੀ ਨੇ। ਸਵਈਏ ਮੈਂ 2-3 ਆਪਣਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਆਦ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਭਰਣੰਗ। ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵ, ਸਤਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਾਗਤ ਜਾਂ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ? ਆਦ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਦੇ ਮੁੱਢ ਨੇ, ਪੋਖਣ ਭਰਨੰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਆਦ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਭਰਨੰ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੈ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ 'ਚ, ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ 60ਵਾਂ ਸਵਈਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੋ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੁਣ 3 ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਫਤ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚੌ ਜੁਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰੱਖੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਲਾਹੌਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦੀ ਜਿਹਨੇ ਖੰਡਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਪ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਰੱਬਾ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਣ ਮਾਂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਕਿਹਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਇਕੱਠੀ ਨੇ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿਰਹਾਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋਢੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਨਾਨਕਿਆਂ ਚੋਂ ਨਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਫੇਰਾ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨੀ ਦਾ ਦੋਤੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਆਈ, ਅੱਜ ਦਾਮਾਦ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਜੇ ਕੁੱਲ ਰੀਤ ਦੇਖੋ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਰਾਤ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਨੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਧੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦੋਤਾ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕੰਧੀ ਤੇ ਰੁਖੜਾ ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਨਾ, ਇਹ ਲੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ, ਕਰਾਰੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਟੋਕਰੀ ਤੇ ਪਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਿਆਣੇ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਰੀਬੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਝਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੁੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਉਹਦੀ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਬੜਾ, ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਛ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਪਰ 4 ਪਦਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਿੱਧ ਖੋਵਾ ਸਿੱਧ ਲਾਈ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਖੋਵਾ ਮੇਲ ਲਸ਼ਕਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, 4 ਪਦਿਆਂ 'ਚ ਅੱਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਤੁਕ 4 ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਰਤੀ। ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵੀਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ, ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ 'ਚ ਦਾਤ ਦਖਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 3 ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵੀਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ। ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਨੁੱਕਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ 3 ਵਾਪਰ ਜਾਣ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੋਹਰਤ ਆ ਗਈ, ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੌਲਤ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ।
याद रखियो भुल्लण तो शुरू हुंदा चित ना आवे नाओ, फिर इन भुल के अंदरों इन्ना को दूर हो जाता है। हुण चेते भी करना चाहता, हाथ च गुटका पकड़दा, चित फिर किसी पासे तुरिया फिरदा। ये तीन गल्लां ने, भूलां, विसरै, चित ना आवे नाओ, पर सुख च गया। मैं फिर अर्ज कह कि ना कि असीं ते संगत च आए तो सानू कहता दुख दात है, नहीं सच्ची मुच्ची दात है। इत्थे फिर है मत देख भूलां विसरै तेरा चेतना, पहला भुलदा है, ऐसता ऐसता बंदे नूं विसर जांदा भी कदी नितनेम करदे सां। मैं बड़े बंदे देखे आ, ते फिर उस तो बाद इहो जी अवस्था आ जांदी, चेते भी लियाउणा चाहता, नाम चित च आउंदा ही नहीं, क्योंकि सुरत मैली इन्नी हो चुकी। मेरी फिर अर्ज है, किन्ना वड्डा दुख सी जी संसारी तौर ते। कबीर साहब जी ने, भगत कबीर साहब महाराज जी ने तत कढ़ता दुनिया का। वो कहते माँ का पेट एक, माँ का दुध एक, माँ ते बाप का वेड़ा एक, पर गरीबी ते अमीरी च बड़ा फर्क है। निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे वो चित ना धरे। गरीब नूं केड़ा सन्मान देंदा जी? निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे वो चित ना धरे। जो निर्धन सरदन कह जाए, जे गरीब अमीर दे घर च जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जो सरदन निर्धन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सरदन दोनों भाई, प्रभ की कला ना मेटी जाए। मेरी बेनती है, गुरु साहब ने तत कढ़िया जेड़े सिया कहने जिदे घर दाने उहदे कमले भी सियाने। गुरु ग्रंथ साहब च आत सैल नीच कर होए। जे नीच कर्म करन वाले दे घर विच पैसा बहुत है ना, आत देख निवै जिस दोए, फिर धर्मी भी ते कुकर्मी भी सारे मत्था टेक कहते ने तेरे तो वड्डा दानी कोई नहीं, तेरे तो वड्डा पुन्नी कोई नहीं। महाराज कहने आत होए तां मुग्ध सियाना, भगत भी होना जग बराना। जिदे कोल पैसे ने उन्हां दे कमले भी सियाने गणे जाते हैं। मैं आप नूं फिर बेनती करांगा, समा आया, नानी ने संभालना शुरू कर दिता। आखिर किन्ने कु दिन रहिंदे, मैं विषय तो दूर नहीं जावांगा, आउणा सिफत गुरु रामदास दी। पर वो दिन सच्ची भुलदा ही नहीं जी। हर साल मैनू 18 साल हो गए तकरीबन उत्थे कथा करदियां, यही कथा मैं हर साल करना, पर नहीं वो रासी वखरा बनाते ने गुरु रामदास, नहीं शरीके बरादरी ने सांभिया जी। अखीर ते नानी ने फैसला कर लिया, कहन लगी रामदास, सतगुरु गुरु रामदास जी ने, पुत आप चले जाना लाहौर छड्ड के। याद रखियो मापियां दा घर छड्डना बड़ा मुश्किल हुंदा। मां जी किथे? कहन लगे चल मेरे नाल, तू मेरे कोल बासर के चल। हालां लाहौर एडा वड्डा शहर, वपार दा केंद्र, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ के बासर के आ जाना, ਇਹਦਾ मतलब एडे ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ शहर ਵਿੱਚ भी रोटी नहीं सी चलती पई। ਜਦੋਂ बासर के तुर लगे, रात ਨੂੰ माई माता ने कपड़े कुपड़े बन के गठड़ी बन ली। ਜਿਹੜਾ टोकरी चुकन वाला सी सवेरे अपने कपड़ियां दी गठड़ी चुक के तुरिया। मैनू जी गल भेजी भाई साहब उस बंदे ने, मैं सिर्फ क्या जंदरा लाता जी। जंदरा लांदिया नानी ने क्या पुत आ ला जंदरा। कहते जंदरा लांदिया गुरु रामदास नूं जंदरे तो हेट हो गई। ये सब मैनू बड़े चंगे लगे, है ख्याल होदा। कहते जदों जंदरा लान लगे, दरवाजा वेख्या, कुंडी लाई, जंदरा लाया, ताला लाया। जदों जंदरे तो हेट हो गई, कहन लगे अंदर ख्याल उठिया, इहो जिहा घर बनावांगा जिन्हों रहिंदी दुनिया तक दी जंदरा ना लगे। कमाल कर दी उस बंदे ने गल करन वाली। उन्हें कहा जंदरे तो नफरत हो गई कि मैनू जंदरे चंगे नहीं लगते, ऐसा घर बनांगे जिन्हों कदी जंदरा ना लगे। सच्ची मुच्ची गुरु रामदास का घर ऐसा, जंदरा छड्डो दे बूहियां नूं बाहर कुंडी भी नहीं लगी कोई। चारे दरवाजियां नूं बिल्कुल कुंडी नहीं, बाहरों अंदरों कुंडियां खोलदियां ने गुरु रामदास दियां जी। बाहर दियां कुंडियां दुनियादारां ने लाइयां ने। सच्ची जी महाराज चल पे उथों बासर के आए, गोइंदवाल साहब आए। 20 साल तो वध सेवा की ते गोइंदवाल साहब दे घाट ते भी कुंगणियां बेचियां। मैं उस दिन क्या सी, जदों किते आप नूं मौका लगे जरूर इन्हां स्थानां ते जाया करो। ते जिन्ने इतिहासिक थां ने, ये चलो आपां काम कर दिता सारे, मैं नैगेटिव नहीं कह रहा,
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੜਕਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ, ਬੇਬੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੂਹ ਹੈ, ਜੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਖੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨ ਬੜਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਖਿੰਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਮਝੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਸੁਰਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਥਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਰੰਤਰ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰਾਤ ਭਰ। ਕਿੱਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸੇ ਥਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਸੇਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਏਡੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਲ ਛਕਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਘਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਨੀ ਵਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸੰਜੋਗ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਨਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਨੀ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ, ਬੇਟੀ ਭਾਰਨੀ ਵਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਵਰ ਲੱਭੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਲ ਛਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵਰਦਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦਾਸ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਏਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਕ ਹਾਂ। ਸੇਵਕੀ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਕ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ 20-21 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, 47 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ 'ਚ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਉਂਝ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਬੰਸ ਜਗਤ ਜਦ ਸੰਚਰਿਓ ਸੋ ਕਵਣ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮੋਇਓ।
गुरु रामदास वेले कहने बोलो कौन कहता है कि गुरु रामदास चलेगा। गुरमुखो सच्ची मुच्ची गुरु रामदास अज भी बैठा है, पर जिन्नी तू सेविया भाव कर है, ज्ञानी बन के नहीं भावना नाल। महाराज सच्चे पातशाह जी ने 20 साल तो वध उत्थे सेवा की जी गुरु रामदास जी ने। गुरु रामदास हरिद्वार गए, उदों गुरु ता गद्दी ते सीन नहीं, भेवे गए, कुरुक्षेत्र गए, तो उन्होंने खास करके सफरनामा लिखिया गुरु अमरदास जी का, जिहड़ा तुखारी राग चाहुंदा है तीर्थ उद्यम सतगुर किया सब लोक उदरण अर्था, वह भी तुहाडे गायन करन वाला, वो सबजैक्ट वखरा है, वो बड़े कमाल की व्याख्या है। जदों महाराज गंगा यमुना गंगा जाते ना, उदों टैक्स लगता हुंदा सी जी, जिन्हें पार करना दरिया टैक्स। जदों गुरु अमरदास लंघे इन्नी नाम की शोभा, टैक्स लैण वाले गोलकां चुक के भज गए। ते अगे गुरु रामदास कहते हैं भाई सिखो, जेड़ा गुरु अमरदास पिछे तुरदा है ओदा गंगा पार करन दा टैक्स भी पार हो जाता है, ते जेड़ा शब्द मन के तुरदा है ओदा जमा दा टैक्स भी खत्म हो जाता। मैं बेनती करा महाराज, ये अकबर नूं मिले जी गुरु रामदास, गुरु अजे गुरता गद्दी ते सीन नहीं सन, उन्हें स्पष्ट किया। अकबर उस मिलनी तो प्रभावित होकर फिर गोइंदवाल साहब आया, क्योंकि बड़ियां शिकायतां कीतियां गईयां। जिहड़ा बिरबल जी नूं कहने आ ना चुटकले सुनाने, याद रखियो गुरु घर दा विरोधी सी महेश दास, वो तड़पदे सन कि इन्हां ने पुरातन सनातनी मत तोड़ दी, मत मर्यादा तोड़ दी। वो फिर इत्थे आया। गुरु अमरदास महाराज जी ने जी आप सेवा तो खुश होके सब विद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न, एवें नहीं, जदों मन चंगी तरह मन गया, सब विद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न, राजयोग तखत दियन गुरु रामदास। जदों पूर्ण तौर ते मन मन गया, सच एवे कि गुरु अमरदास जी ने वो राजयोग जिहड़ा तखत सी वो गुरु रामदास जी नूं दे दिता। मैं हुण बाणी वाल आउण लगा थोड़ा जिहा, आपां इकट्ठे होए आ जिहड़ी लंगर दी मर्यादा चल रहे आ, वीर साडे बजुर्ग आए बैठे आ, गुरदीप सिंह जी सारा परिवार सारे, भाई मक्खन से मैं चलो, क्योंकि मैनू भाई साहब ने कहा भी सिर्फ नाम ये तुहाडा संगत दा उपराला, तो मैं कहा सी मोरां वाली साहब बैठे आ, बाबा अतर सिंह ने जदों बाबा तेजा सिंह जी नूं तोरिया ना मस्तूआणे वालियां ने 3 गल्लां कहीआं सन, 3 कि 4। पहली गल कही केस सुच्चे रखने ने, बाबा तेजा सिंह जदों गए आ, ਇਹਦਾ मतलब सी रहत च परपक्क रहना। दूजा क्या गुरुद्वारे बनाने ने, तीजा क्या बहस नहीं करनी, बस जे सेवा करनी है तो जे कोई सिंगड़ आके बहस करे बस इस गल नाल हाथ जोड़ के समाप्ति कर देनी, असां की कीता। ये गल बड़े कमाल दी, असां की कीता, ਇਹਦਾ मतलब साडा कंट्रीब्यूशन की है। आपां दूजे नूं निंदण जा रहे हैं, क्योंकि साडी अज 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 सिखां विच याद रखियो सच्चाई दी डेफिनेशन ये जिहड़ा वाजिक निंदक है सब तो बड़ा सच्चा है। असीं कहना बड़ा सच्चा। गुरु साहब ने क्या कल युग आएगा जदों बंदगी करन वालियां दी निंदिया होएगी ते माया धारियां दी झोली चुकणगे प्रचारक। राते की निंदा करें ऐसा कल मैं डीठा, आवत को जाता कह जाते को आया, परकी को अपनों कह अपनों नहीं पाया, परकी को अपनी कह अपनों नहीं पाया, मीठे को कौड़ा कहे कड़वे को मीठा, राते की निंदा करें ऐसा कल मैं डीठा। नाम नू कौड़ा कहणगे, इनू जोग मत दसणगे। गुरमुखो मैं फिर बेनती करा कि गुरु रामदास सच्चे पातशाह उन्होंने जदों गुरता गद्दी ते सीन होया गुरियाई मिलदी है, ते एक गल होर कि गुरु रामदास सच्चे पातशाह उन्हां दे नेत्र कदी भी सुक्के नहीं सन। लाहौर तो चल के अंतले समय तक जिदन चोला त्याग्या उदन भी नेत्र भीजे सन। मैं उस दिन क्या सी कि मैं गल पूरी कर दिया, बाबा तेजा सिंह ने गल होर कही सी, जेड़ा बंदा चोखा उतावला मैक पढ़न नूं मैं बोलना है उन्होंने मैक दे नेड़े नहीं कदी लगन देना। मैं फिर अर्ज करा जदों हजूर दे स्वरूप नूं देखने आ, वेखो एक ते ना फोटोआं ये चित्रकारां दियां ने, वो चेते रखियो रब दी ते गुरु दी कोई फोटो नहीं बना सकदा कि चित्रंग बहीने
कौन जम्मया जिहड़ा तेरे चित्र बना दे, क्योंकि चित्र बनाने वास्ते भी सुरत इन्नी उच्ची चाहिए जिड्डे चित्र वाले की सुरत उच्ची है। ਉਹਦਾ कौन चित्र बना सकता है जी। इस गल का गुस्सा ना करो, भावें प्रबंधक वीर भी कौन, जो सच्चाई ठीक सानू भी देंदी है संगत। गुरु रामदास दे स्वरूप दे दर्शन करने ने ते थॉट रही करो, शब्द नहीं करो। महाराज किहो जा तुहाडा मुख, गुरु रामदास जी किहो जा मुख। गुरु साहब कहते मैं अपनी फोटो आप बना लगा, हर अमृत भिन्ने लोयना, मेरे नेत्र भिजे होए ने परमात्मा दे नाम च, नाम अमृत आख है गुरुदेव दा मुख। हर अमृत भिन्ने लोयना, वो पानी नहीं सी गुरमुखो, नाम अमृत है। हर अमृत भिन्ने लोयना, बड़ा फर्क है। पुत्र धी लई माया लई अखां चों पानी निकलना वो मोह है, मन हौला हो जाता है। पर जदों किते प्रेम च भेज के रब लई कोई रोंदा है, एक अथरू करोड़ां जन्मां दी मैल धो जांदा है। उस चिन्नी ताकत हर अमृत भिन्ने लोयना, मन प्रेम रतन्ना राम राजे, मन राम कछवटी लाया कंचन सोविना, गुरमुख रंग चलूलिया मेरा मन तनो मेरा क्या है। मैं तां क्या ये गुरु साहब दी मैं कुर्बान जावां। गुरमुख रंग चलूलिया, ये असल च जेड़ा ये परशियन दा लफज है जी चलूला, ये चूं लल्ला दो शब्द ने, ਇਹਦਾ अर्थ ਹੁੰਦਾ पोस्त। ਜਿਹੜਾ पोस्त ਦਾ फुੱਲ ਉਹ बड़ा प्रभावित करता है ना रंग करके। गुरमुख रंग चलूलिया मेरा मन तनो भिन्ना। भाई साहब उत्तर जे जन नानक मुश्क च घोलिया, कहते अखां चों पानी निकलदा है, अंदर प्रेम भरिया पिया, चोला रंगिया गया। महाराज कहते की करा, मेरे शरीर विचों हुण सुगंधी आउण लग पई है, वो नाम है। गुरमुख रंग चलूलिया मेरा मन तनो भिन्ना, जन नानक मुश्क च घोलिया सब जन्म धन धन्ना। गुरु रामदास गुरता गद्दी ते सीन होए। आ अमृतसर जिथे आपां मत्था टेकने, देखो उस दिन गुरपुरब वाले दिन तकरीबन 6-7 घंटे लगे मत्था टेकन लई। 7 घंटियां च किसी नूं बाथरूम भी नहीं आया। 7 घंटे थोड़े नहीं, 7 घंटियां नूं किसे भुख नहीं लगी। की बिरद की बच्चा, केड़ी ताकत है जेड़ी 7 घंटे खलोता कहता नहीं मैं 7 घंटे जर लांगा। 1 सेकंड गुरु रामदास मैं उत्थे मत्था टेकना चाहना जिथे तेरा दरबार है। ये इमोशनल नहीं तो आप रौला पाने फलाने पिछे फलाने धर्म वालों का बड़ा इकट्ठ हो गया, वो प्रोपोगंडा हुंदा प्यारिओ। वो लोग इकट्ठे किते, हुण तुसीं दसो सिर्फ इश्तिहार ही लाए ने ना, की सहूलत जी इत्थे साडे कोल। गुरु रामदास दे घर दुनिया जाती है। फिर अर्ज है कि पुछो उन्होंने जिन्ना सामने कीर्तन किया। और रबाबी साहब उस दिन मैं क्या 2 बारी शब्द आया कि गई बहौड़ बंदी छोड़, 2 बारी आया। एक आया सी चातरिक वाला शब्द 2 बारी आया कोनामा। उस दिन अर्थ करदियां क्या सी, गई बहौड़ का अर्थ टीकाकार ही करते हैं भी जेडे पैसे चले गए जा चला गया वो वापस आ जाता। नहीं प्यारिओ, गई बहौड़ तो चित्रा नाल भी आ जाता। जिहड़े बंदे कोल ताकत होए कहंदा तैनूं पुछना, पुलिस वाले नूं कहंदा अद्धे तेरे अद्धे साडे कढाओ पैसे। ये गई बहौड़ नहीं। गई बहौड़ जेड़ी अवस्था मां दे पेट विच सी सिमरन वाली, वो गवाच गई है। कई बंदे ऐसे बैठे होणगे जिन्हां कदी नितनेम कीता होना पहला, अज अंदरों गवा चुके ने। अद्धियां को ते आपां तोड़ता नितनेम दा फायदा की, क्योंकि मन इन्ना भैड़ा पहले ही तैयार बैठा है। मैं बेनती करांगा गुरमुखो, जिन्हां दी अवस्था कदी बंदगी वाली सी अंदरों खिंड गए ने, वो वापस आ जान, अवस्था फिर दोबारा मिल जाती है। वो गई बहौड़ है, वो वापस फिर रंग आ जाता है। मैं फिर अर्ज करा, हुण रबाबी साहब कीर्तन करते हैं गुरु रामदास के सामने। जो भाई साहब गए के गए, मैं उस दिन क्या अज साडा सुभाव है वो फलाना कीर्तनिया सत्ता बलवंड हो गया। तो मैं भाई साहब नूं अज कहा सी, मैं कीर्तनिया नूं तंग ना करया करो, जे शराब दे देन बंदा बड़ा अगे दा अगे निकल जाता। सच्ची है जी। वो गुरमुखो ये क्यों नहीं सोचते, रुस के चले गए। माया बड़ी परबल है जी, वड्डियां वड्डियां दी बाजियां। जे गुरु रामदास जी इन नैगेटिव, गुरु रामदास जी का पुत्र
मसंदा दी माया देख के थिड़कदा है। ते गुरु जी कहंदे आ, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन सो झगरत पाप, जिस धन का तुम गर्भ करत हो। ये मत कहिए जी डोल गए, मैं कहना सब तो वड्डी नरादरी है, वो चले गए पर जदों वापस आए ना, जदों टुट के बंदा वापस आउंदा, गुरु बड़ा प्यार करदा है, सच्ची मुच्ची बड़ा प्यार कर, क्योंकि गुरु च द्वैश नहीं, जिथे द्वैश होवे गुरु नहीं हो सकता। जैसा बालक पाए सुभाई, ये भी ये आया, गई बहौड़ च आया सी, एक दो गलती नहीं हो प्यारिओ, अपना बच्चा तो 4 गलतियां करियां बेदखल कर देने हाँ, ते गुरु साहब कहते लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़के बहु भांति, बड़े तरीके नाल झिड़कदा। मैनूं याद है एक कहानी सुनाते सन, सच्ची घटना है, किसी बच्चे ने बड़ियां गलतियां कीतियां, बड़ियां भुल्लां कीतियां, क्राइम किया, उन्होंने जेल हो गई, प्यो ने लिख के दे दिता, मापियां लिखदा साडा कोई संबंध नहीं, जेल विच उन्होंने सच्ची मुच्ची समझ पै गई, मैं अपने मापियां नूं बहुत तंग किया। इत्थों तक प्यो ने कहा सी जिदन छुट्टेगा सी लैन नहीं जाना, कहने उन्हें कहा जदों छुट्टन दा वेला आया, वो बदल चुका सी बंदा, हुण उन्हें कहा मेरे मापियां तो आउणा नहीं, उन्हें एक चिट्ठी लिखी अपने बाप ते मां नूं, तो सुनिया होना है कि मैं वापस आ रहा, जे तुसी मैनू अपना सकते हो, जिथे स्टेशन ते गड्डी रुकनी उत्थे रुक है, मैनू यकीन आ रुक कट्टिया नहीं होवेगा, जे तुसी एक उत्थे खरा कपड़ा बन दोगे तो मैं समझांगा मैनू इजाजत मिल गई घर आउण दी। वैसे मैं टिकट अगे दी लई है, जिथे ट्रेन चली जाएगी मैं अगले शहर चला जाऊँगा, जे उत्थे लीर जा हरा के नीला जिहड़ा भी कपड़ा उन्हें कहा ना बज्या होया, वो तुर पिया, बाप तक चिट्ठी पहुंच गई। जदों स्टेशन नेड़े आ रहा सी, ओदा अंदर सच्ची मुच्ची घबरा रहा सी, की बनेगा, अखां बंद सन, की बनेगा। जदों अनाउंस होया फलाना स्टेशन आ रहा है, उन्हें अखां खोल के देखा, बाप ने की कीता, जिन्ने रुख सन रस्ते विच सारियां उत्ते उन्हें कपड़े लटका दिते। उन्हें कहा पुत बंदा गलती करदा, तू एक लीर कहना मैं सारे रुखां नूं भर देंगा, तू वापस आ रहा है। एक दिन मैं कहा सी, बैठे ने भाई साहब जी होनी, बदावा लिख दिता, वो बदावा अधूरा सी जी, तोड़ विछोड़ा एक साइन करके नहीं हुंदा, ये नुकता समझने वाला है। वो मजाइल लिख गए कि तुसी साडे गुरु नहीं, असी तुहाडे सिख नहीं, वो सिग्नेचर कर बैठ, पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने नहीं कीते। उन्होंने पता है ये बच्चे भुलते पे ने, गुरु कदी साइन नहीं करता हुंदा सिखां नूं तोड़न वास्ते। मैं फिर बेनती करा वापस आए, अगे सिर्फ कीर्तनीय सन, हुण सच्ची मुच्ची बाणी दे उचारण करता बन गए। तां मैं क्या दुख ते विछोड़ा सुरत नूं टिका दिंदा है, अंदर धुर की बाणी आई। उन्हें फिर जो गुरु रामदास नूं देखिया सी, उस समय नूं चेते करके क्या धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजन खारा धारिया। फिर सिख कोई जेठा नहीं सी कहंदा, सिख कोई कला रामदास नहीं सन कहंदे, सिख कहंदे सन सिक्की अतै संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। केड़ा पार ब्रह्म, अटल अथा अतोल तू, जिन्हों कहने तुमरी गत में तुम ही जानी, जिन्हों कहने अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया। अटल अथा, अटल जिन्हें सदा रहना है, कायम। अथा जिदा कोई था नहीं पा सकता, डूंगाई नहीं माप सकता। अतोल जिन्हों अमुल, तुल अमुल परवान, परवान दर्थ में वट्टा, तकड़ी भी अमुल है। फिर बेनती है कि अटल अथा अतोल तू तेरा अंत ना पारा वारिया। फिर की करिए, गुरु के रबाबी कहने असीं वेख्या है, जिन्हें तू सेविया भाओ कर, जिन्हें शरधा नाल तेरे दर ते आके मत्था टेकिया प्रेम सहित। आ सेवा लगी बड़ी, उदों महाराज बैठे सन अपने हत्थी सेवा करा रहे संसारी जी। टोकरियां संगत भर रही है, एक टोकरी लैके आ गया जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ वाला समान थोड़ा जिहा, कोई छोले, कोई आ फुल्ले, कोई मिठा थोड़ा बाता। वो होका दे पिया,
ਤੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਛਾਬੜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ, ਉਹ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਟਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਛਾਬੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਵਟੇ? ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਟੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ, ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਠ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਵਟੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੱਗ ਲੱਗਾ, ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਸੇਵਾ ਚ ਪਾਈਏ। 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਪਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘੇ, ਫਿਰ ਮੰਗ ਲੈ। 5 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਗੀ ਗਏ, ਇਹ ਦਈ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਸਕੂਨ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵਟੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਚ ਪਾ ਲਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬੀ ਚ ਉੱਠਿਆ ਰਾਗੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਨਾ ਨਾਮ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜ਼ੇਲਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਟਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਮਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 3 ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਾ ਚਲਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਮੇਹਰ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਐਵੇਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਕਿਆ ਪਿਆ ਜੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਲੇਖੇ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਖਾ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਫਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੀਂ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮਲਵਈ ਨੂੰ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਪਰ ਘਰ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਚਲਾ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਠ ਘਰ ਰੱਖਣੀ, ਦੂਜੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਅਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਤਿੱਖੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੀਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਆਈ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ।
ਅੰਤਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੰਤਲੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇ ਨਾ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਿਓ ਮਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਬਰਾਦਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਏ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਸਰਦੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਘਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਕੜ ਸੰਗਤ ਸੇਕੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਬਲੇ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਪਏ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਗੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਫਿਰ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਚਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਸ ਕਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਬਾਰਕ ਭੂਖ ਕੈਸੀ। ਨਵਨਿਤ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰੇ, ਮਨ ਬਾਂਛੈ ਸੋ ਲੈਸੀ। ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਗਿਆ ਯਕੀਨੀ, ਬਾਰਕ ਮੁਖ ਮੰਗੇ ਸੋ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਬਾਰਕ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਚਾਹੈ, ਮੋਹ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਨਿਤ ਚਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮੰਗ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਤੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕਰ, ਆਰਾਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਆਈ। ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਸਣ ਸੀ, ਰੋ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਮਮਤਾ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਕੋਈ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਾ ਆ ਗਈ ਉਮਰ ਵੇਖ ਕੇ, 60 ਚੱਪ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਜੀ ਦੋਵੇਂ, ਸੰਗਤ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਆਦਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਮਾਈ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ, ਝਿਜਕਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਨ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਸਤਗੂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 4 ਹੋਣੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤੂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਮ ਭਗਤੂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਸੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਚਲਾਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੋਇਆ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ। ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਕੱਲੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਾਲਚ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ ਐ ਜੜਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਭ, ਲੋਭ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ। ਜੇ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ਸੇਵਿਆ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੱਭ, ਲੋਭ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਾ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈ ਸਕਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਾਹਣਾ
ਲਾਹਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਇਕੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਤਰਾ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਾਹਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਈਏ ਹੋਰ। ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ? ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੁਟਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਮੈ ਅਮਰਾਪਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਦ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਪੀਵੈ ਸੰਤ ਕਰੈ ਮਨ ਮੱਜਨ, ਪੁੱਪ ਜਿਨੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆ ਤਿਨ ਪਉ ਨਿਵਾਰ, ਅਨ ਪੈ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਦੀਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰ ਤੇ ਉਦਰ ਧਰੇ, ਕਵ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਭਾਰ ਭਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ ਜੀ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਣ ਨੇੜੇ ਹੋਣੇ। ਭਾਈ ਤਰਸੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇੱਕ ਰਿਆ ਗੂੰਜ ਪਾ ਦਿਓ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ